Okay. Asim, you can just unmute yourself and you can speak. I think everyone can see me now. Yes, sir. We It's 3 minutes left out. Yes, Manas. Yeah, Azmat, yeah. uh, it's left over to you. Okay, just give me a moment. Okay. Shahid, are you there? Azmat, Yeah. okay, we are just 1 minute left out. Okay. Okay, then you can go ahead. You wanted to share something, you can start. Yeah, sure. How many of them have joined? Some 13 members are there. We have 1 minute left. We'll wait for them and we'll start. Yeah, sure. Okay. So Azmat, My, you have some 20 minutes, which means 11:05 I'll be taking out. okay. My voice is audible, right? Yes, you are. Yeah. Okay, the students, those who have been presented here, can speak themselves. Okay, let me unmute everyone so that they can speak with you. Yeah. People, now those who want to speak, they can just unmute yourself and they can start speaking. Yeah, hello people. Good morning. Good morning, sir. How are you all? How are you all? Fine, sir. You? Yeah, Super, super. sir. You, sir. How is the sessions are now going on? Awesome, sir. Awesome. Yes, sir. So soon you are going to end the sessions. It's very bad, sir. Huh? Any problem do you have in sessions or anything I new think thing you want to learn? Huh? no problem, sir. Okay. Uh, Today, Shahid, can I start? Yeah, yes, you can. It's time. You can. Let me share. Yeah. People, today I came with 2 to 3 surprises to you all.
Okay, sir. Okay. Always I start my speech with some thought. Even now, I will be starting on small speech with one small thought. ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಥಾಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You are never too young to start teaching. You are never too old to stop learning. Okay. ಹೇಗಿದೆ ಇದು? Nice, sir. Okay. ಮೇನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಾದಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹಾದಿ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾದಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪೀಪಲ್ ಹಾದಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಜಾನ್ 2020 ಜನವರಿ 20 2020 ಅಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೂ, ಹೌ, ವೈ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಾದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ಹಾದಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾದಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ? Yes, sir. Of course, sir. Yes, sir. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಹಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಜನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ. ಇದು ಹಾದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು. ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತು ಹಾದಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು, took them into work. Who and all came into support, we took them into work. Why ಹಾದಿ started? ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ? ಬಹಳ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 minutes ನಾನು ವಸೀಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಸೀಮ್, agendas of Hadi, can you speak? Yes, hello everyone. Good morning. Good I'm morning, audible sir. to everybody. Yes, sir. Good Okay. morning, sir. Do you want me to speak in English or in Kannada? Both, Which sir. is comfortable for you? English, sir. Kannada, English. Okay. Let me start with English. So, people, Hadi has been started in the January month. Okay. We started in this January month, and this is the first session. So, let me tell you what the Hadi is. Hadi means guidance. So Hadi will always work for an impact. So Hadi have two agendas. So Hadi is always fighting for the hunger. So to fulfill the hunger, we are going in two ways. One is we are providing the foods for the needies who need food, and also we are fulfilling the hunger in a different way, in the sense of let me ask you one thing. Mm, hello. Huh. Am I audible, right? Yes, sir. I want you to speak now. The thing is, how you fulfill your hunger. Basically, for all, question is for everybody. So, how will you basically? Hello. Anybody can answer. By eating, sir. By eating. Okay. For that eating, what should you need? What is Food. the require? What is food? For food, what you have to do? We have to work. Okay. We For have to working, earn what you money. have? You have to earn money.
For earning money, what should you need to have? Talent, sir. Everybody answer. Everybody can answer. For earning money, what should Talent, you sir. need to have? Talent. Yes, Okay. sir. Knowledge. Talent, skill. Right. So for skill, you have knowledge. Knowledge. Right. So Yes, sir. main thing knowledge. So this is the next second way what we are doing. So we are providing knowledge, career guidance for everybody, so that the person who don't have potential to have food, they can earn it by knowledge. So this is the second agenda of our Hadi. So by closing it here, I'll say I wanted to say. So knowledge is not only the way where we can earn it from college. So we have different ways of learning knowledge. Yes, thank you. Now the Azmat will start. Thank you, sir. Hello, people. Hello, Hello, sir. sir. Yes, Everyone sir. are there? Yes, sir. Yeah, sir. ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಹಾದಿ ಅಜೆಂಡಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ? Very good, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. Yeah, sir. ಸೂಪರ್. ಹಾದಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅಜೆಂಡಾಸ್ ಎರಡಿದೆ. ಬಟ್ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಜೆಂಡಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ನೀಡೀಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಊಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಾದಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಎ ಗುಡ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅವನಿಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಯಾವ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅವನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅವನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈಗ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿದು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್? ಬರೀ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಂತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ? ನೋ, ಹಾದಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾದಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್. You can share your knowledge to the people. You can share your life experience to the people. Where something ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ನಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಂತೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಹೋಗೋಣ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಮಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಬಟ್ ಹಾದಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹೇಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ, ಹಾದಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸು, ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರೇಟ್ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಲೆಟರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 10 to 25% ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಹೆಂಗೆ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೈಗಂತೂ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಡಿ ಹೋಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ,
ಒಂದು 2 rounds ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ರೌಂಡ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅಳತೆ ಹೊಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಓದಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹುಡುಗಿರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ನಮ್ ಹುಡುಗರಂತೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅನ್ಸ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಯರ್ಸನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಟಾಪ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ ಲರ್ನೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ ಟೀಚಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಗದ್ಮೇಲೆ ಹಾದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗ 10th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ, ಈ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇರತ್ತೆ, ಏನು PUC ಓದಿದ್ರೇನೆ ನಾನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. PUC ನೀನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ITI, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು. ಸರ್ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ರಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಫೈನಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಹಳ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾದಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಎ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಹಾದಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಜಾಬ್. ಹಾದಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾದಿ ಜಾಬ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು. ಹಾದಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳ ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಕ್ಳಿರಲ್ಲ, ಆ ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗ್ಸಕ್ಕೆ, ಅವಳ ಜೀವನನ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅವಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾರೋ ಅಂಗಡಿ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬಳದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ತಗೊಂತಾನೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ದುಡ್ಡು ಅಜ್ಜಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ದುಡ್ಡಿನ ಡ್ರಾಯರ್ ಏನಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಡ್ಡಿರತ್ತೆ. ಆಗ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಜಿನ ಎದುರಿಸಿ ಬೆದರ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಜಿನ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಜಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದ್ 2 ದಿವಸ ಆಗತ್ತೆ. 2 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಕಿರೋ ಅಂಗಡಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಆ ಹುಡ್ಗ. ಏನ್ ಅಂಗಡಿ? ಅವನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂಗಡಿನೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಯತ್ತೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಬಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಪಕ್ಕದೂರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಇದೇ ತರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂತಾಳೆ, ಗಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶಾಪ್ ಇರ್ತಾಳೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಮಾರಾಟನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಯಾರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ಮಾರಾಟನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾದಿ ಕಡೆ ಇದು ಆ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರನೇ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು, ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಹಾಕಿರೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ತೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಇಬ್ಬರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕರೀತಾಳೆ. ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಜ್ಜಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಹುಡುಗರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ, ಅವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾಳೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಾಡ್ತೀರಾ, ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ದಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಪೀಪಲ್ ಇದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇದೀವಿ ಸರ್. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Unity, sir. ಯೂನಿಟಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ತಾನು ಬೆಳೀತವಳೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳು ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ಗು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತವಳೆ. ಹಾದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಜ್ಜಿನ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಜ್ಜಿ ಎದೆಗೆ ಒಡ್ದಿನ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಡ್ದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಹಾದಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. I understood. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸಾಕಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಾದಿ ಏನು, ಹೇಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಈ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿದು, ಫೌಂಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕು ಸರ್. ಬೇಕು ಸರ್. ಇವತ್ತೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾದಿ ಫೌಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಥಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಇದನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ ನಿಂತಿ ಅವರನ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. he became a founder, he started to work in most of the thing. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಥಾಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದ್ರು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದು ಸಾವಿರಾರು ದಾರಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನೂರಾರು ಜನ ನೂರಾರು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗಿರತ್ತೆ ಹಾಗಿರತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹಾದಿ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದು 10 ಜನ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದು 10 ಜನ. ಈ 10 ಜನದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ದ ಹೆಡ್. ನಾನು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಲಿ ನಾನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾನ್ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾದಿ ಜೊತೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಲಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ್ರಿ. ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಆ ಫೌಂಡರ್ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ?
Yes, sir. Waiting, sir. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಶಾಹಿದ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ. he is the founder of Shahid Hadi. Wow. Shahid sir, congrats. Great, sir. Really, I appreciate him. Congrats sir. Thank you, ma'am. Thank you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೂನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ನನಗೆ ಹಾದಿಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ನಾನು ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಸಿಸ್ಟಮು, ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಶಾಹಿದ್ ಸರ್ ಏನೋ ಫೌಂಡರ್, ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವಾಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾದಿ ನಾನ್ ಯಾರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀರಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಂಬರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನು ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಜನಗಳು, ನಾನು ಕೆಳವರ್ಗದವನೇ, ನಾನು ಬಡವ್ರ ತರಾನೇ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅವನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? ಓಕೆ, ಈಗ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಫೌಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕ ದುಡ್ಡಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವರ ತಾಯಿ ಹೌಸ್ ವೈಫು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹೇಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇವರು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಹಾದಿನ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 10 ಜನ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಮೀ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ, ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ವಸೀಮ್, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ಹಾದಿ. ಇವರು 4 ಜನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾದಿ. ನಾನು ಒಂಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಲ್ಲೂ ನುಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ವಸೀಮು, ಶಾಹಿದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಕ್ಲಾಸಾ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ You want to know more about ಹಾದಿ? ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಜನನಿಂದ 4 ಜನ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. 3 to 4 months ಆಗಿದೆ ಈ ಹಾದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 450 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾದಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಶಾಹಿದ್ ವಿಲ್ ಡೈ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಐ ವಿಲ್ ಡೈ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ವಸೀಮ್ ವಿಲ್ ಡೈ. All the staff members, all the head people of the Hadi will die, but Hadi will never die until and unless this world is there. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನ ಇರೋ ಗಂಟ ಹಾದಿ ಸಾಯಲ್ಲ. I have that believeness.
ಸಮ್ ಆರ್ ಅದರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ಹಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೋಗೋದ್ರುನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾದಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಿದು. ಜಸ್ಟ್ 4 to 5 days ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಂದೇ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಬ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಾನು ಈ ತರ NGO ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗ್ ಜನಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಸೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ? ಇದೀರಾ? ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ. ರಿಯಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾದಿ is giving you all opportunity to join the members of Hadi. If you have your own group, you can lead your own group. If you are the founder of your own group, just the Hadi, if you want the support from Hadi, if you want the peoples from Hadi, if you want the a knowledgeable person, we are ready to support in each and every field of you. Now, just if you want to be the part of Hadi, we are ready to take you. Okay. Hadi ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so soonly Hadi is going to launch a new logo, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹಾದಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ರಿಯಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವೇನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಾ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ರು, ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಹಲೋ. ಎಸ್ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸೋಣ ಅನ್ನೋದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗದ್ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಳಿಬೋದ ನಾವು, ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ನೀವೇ. Okay, congrats you all that being a part of Hadi, something you have learned from Hadi. If you have a grasp of knowledge, if you want to share your knowledge in the people, I am ready to support. Wasim is ready to support. Shahid is ready to support you all to take you in Hadi and make you to share your knowledge. You can share your experience of your life. You can share. ನಾನು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾದಿನ ಏಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಜೆಂಡಾ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಹಂಗರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಫೇಸ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮನೆಯವರಾಗಿರ್ಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಓದು ಓದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓದು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದಾರ ಇಲ್ಲ?
ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ? No, sir, never. They will teach you how to learn each and everything. ಹಾದಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ ವೇರ್, ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ವೈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 85% ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ IT ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 25 to 30% ಪೀಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ IT ಕಂಪನೀಸ್? ವೈ? ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆನ್ಸರ್? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದೇ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾ, ಸೂಪರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಥಿಯರಿ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಾದಿ ಟೀಮ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರು ಆಚೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಯಲಿ, ಬಟ್ what they have, what is the use of doing 4 years of engineering? What is the use of doing 3 years of BSc? What is the use of doing 3 years of BCom? What is the use of doing 5 years of doctorate? ಏನ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ, that is the gate pass to entry inside the company. But when you enter inside the company, your degree will not help you, your knowledge will help you for your job. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. No, I was about to say that, but it's getting late. So ಯಾ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾದಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಹಾದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದವನು, ಇವತ್ತು ಅವನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಹಾದಿ ಅವನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫೌಂಡರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅವನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ, ಅವನು 21 ವರ್ಷ ಅವನು ಏನೇನು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಆತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು? ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅಂತ? ಯಾವಾಗ ಇದೆ? ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಅವ್ ನಂಗೆ, ಇವ್ ನಂಗೆ. ನಾವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವ? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾದಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ hadi.org.in ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಹಾದಿದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಯಾರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾವು 120 ಜನ ಏನೋ ಇದೀವಿ ಎಂಟೈರ್ ಹಾದಿ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು 120 ಜನದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗಳ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾದಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹಾದಿ ಇಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್? ಯಾಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಸೆನ ತೀರ್ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅವರ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವರ ವರ್ಕ್ ಹೇಗ್ ನೋಡಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನದ್ದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಹಾದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಅಂತೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವಸೀಂ ಅಥವಾ ಶಾಹಿದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವು ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ವಸೀಮು ಶಾಹಿದ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ಫುಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಂದ್ರು. ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಹೆಂಗಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾದಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿರುವಂತ ನಾಲೆಜ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಅವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಇವ್ರಿಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಾಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಾಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕ್ಲಾಸೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಏನೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತೀನೋ, ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಏನು ಇಲ್ವಾ ಕೇಳೋದು? ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತೀರ, ಹೇಳಿಲ್ದಿರೋರು ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಾಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಿ
ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಡಿಗೆ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತು, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇದೆ. ಈ ಸಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಅನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯು ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್, ಫೌಂಡರ್ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಶಾಹಿದ್ ಗರಂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Thank you, Azmat, for this ಥ್ಯಾಂಕ್ one. ಯು. And, we'll start the class now. Okay. Yeah, sure, you can take over. Thank you, Azmat bhai. Thank you, people. Thank you. Thank you, sir. Okay, shall we start the class now? Okay. I think hello everyone. My name is Shahid, and today I'll be the trainer for this class. So I think everyone can see my screen. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ma. Okay. Great. Everyone can see my screen now. So today is the last class for HTML and CSS. From the next Saturday. Next Saturday you will be making your own website, and you will be hosting it directly into the internet, so that when anyone searches in Google, you will get an output. I request everyone to go on mute because there is something background noise. Don't know from where it is. Okay. Thank you. So let me start, everyone. HTML ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ CSS ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ we'll end it up. First of all, we have a division element. Okay, let me style this element. Sorry, everyone can see my screen, right? Just raise up your hand so that I can understand whether you can understand or not. Okay, most of you can see my screen. Okay, great, thank you. So the background color. Give the background color. Yesterday I told you, wait, let me give the width and the height first. Width is 100 pixels. Height is 100 pixels. Okay, yesterday I was showing you how to put multiple colors. We learned about this one, right? Which is that linear gradient. I told you yesterday linear gradient did not work because I have put it color there, background color I put it, so it was not working. So it should not we should not do that. It should be only background. Okay, here you should do like linear gradient. Okay, linear gradient. If you are putting any color here, for example, first of all I should give degree. I'll give 35 degrees. Then any of the color, I'll give red. Then hello. See, we have got the multiple colors here. If I want, I can put more colors also. Let me put again red. It will be the combination. See, we have got this color. Isn't it awesome, people? We have got gradient color. I think everyone have understood this linear gradient property to put multiple colors. If I'm changing the degree here, 45. Or else I'm doing 180, 185. It's better to have two colors of it. Let me remove this red. .360. See, I think everyone have understood the linear gradient property. If you're putting linear gradient, please do not put here color, only put background. You'll get the output. Okay, here you can manage the where it should be, the direction of the color. Right, you can add as many colors you want. You can add directly this into body. I think everyone have understood the linear gradient. Please raise up your hands if you have understood.
so that I can understand whether you have understood or not. Linear gradient. Okay, linear gradient. Everyone have understood the linear gradient property. Okay, great. Awesome. Thank you, people. Okay. So yesterday I was making heart, right? So let me do that. Let me make the heart again. Ground color is red. Border radius. Sorry. Border radius is equals to, I'll give 50% so that it should cover everything. It should become circle. See, it became a circle now. We have one circle. Similarly, I'll take one more. Okay, give one more and one more. I'll do it like I'll assign IDs to everyone. Okay, ID equals to box 1, box 2, box 1, box 2. I'll give box 3. Okay, here also I'll give box. Hashtag box 1. Okay, similarly I'll copy this. I'll do it for box 2. I'll do it for box 3. No, I'm just giving the IDs. Okay, then we have box 3. These two circles are okay. Now people remember, there is Nandulal. Nandulal, I've raised here hand. Any doubts, any questions, Nandulal? You can just unmute yourself and you can speak. No, I just forgot to put my hand down. Okay, that's great. Okay, it's okay. That's fine. Okay, so people remember, whenever you want to position this, right, you can do it in 2 ways. You know that you can use padding and margin also to position this. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ವಿಶ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. We have absolute property. Absolute property ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. We have absolute property, we have relative, we have fixed property. We have 3 properties: absolute, relative, fixed. Absolute ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, absolute ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ, ಈ ಇಮೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನು ಏನೋ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ನ ಎಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ to move, relative property is important, so most of the time we'll be using relative property, okay, to place it. Absolute, I'll give like left. Absolute property relative ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು left right ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. For example, I'll give I don't need top, I'll give left, I'll give like 100 pixels. See, it moved there. I think everyone have understood now. Okay, similarly I'll do to box 2 also. We are making the complex shapes here. I'm making the heart with circles and just with the box. Okay, see, if I'm opening here new tab here, see Google, everyone can see these boxes, right? These circles on top of Google. See how to make this kind of animation, we'll learn. Okay, this kind of animations, cool animations with these positioning properties,
We'll see how to do. Okay. So even this came into position. That's okay. I don't want this much of position there. To place it, I will need a correct position over there. But what about top? I want it to be on top, right? So top, I'll do it like 0 pixels. If I'm doing 0 pixels also, it will not go. Do it like minus 10 pixels. Not 10, I'll give 50. No, 50, I'll give 100 pixels. Yes, I've got it in right position now. Now I should make this box. I've got 2 circles. I should make this box now. How to do that? Let me do it. Let me put the position property here also. Okay, let me do the box thing here. This one. For this one, if I have to make the box right, I should remove this border radius. See, it became a box. Now I should rotate it. People, I told you about the transform properties. We have something called a transform. Okay, transform. We have something called as rotate. Rotate. Here you can mention your degrees, how much it should be. I'll do it like 45 degree. Why it's not working? Why it is not working? Have I done any mistake? See here, I've left this semicolons. Okay. No, no, no. You didn't Here type it should T be for transform. transform here. Yeah, thank you. Transform. This is spelling mistake. TRANS foreign. Now it's correct, right? Right. They're like 45. See, if there is a simple mistake also, you'll not get around. See, I've got this one. Now I should just have to position it. That's all. 60 pixels. I have 70 pixels. No, let us keep it 80 pixels. That's great. Let me take it up now. Top 100 pixels, right? Let me make it 150 pixels. No, 160 pixels. Okay, no, 170. Yes. Evil. But it's a bit like this, right? I should make it proper. 70 left. I should bring it to 70. No. Let me reduce the size of this one. Okay, it should be, let it keep 80 itself. We'll take this, we'll reduce the size of this one. Better. We'll make this 90. This also will make 90. For top, let me do 60. Just a bit of gap. Yes, people. Somewhat, my heart is not that clear, but then too, it's okay. Okay, somehow I did it. Hmm, 75. Let me keep the 75. People, somehow my heart is not clear, but then too, I I cleared it up. I know everyone will be laughing at me, but just give me a moment. Let me try making it. See, somehow I made it. So I think everyone have understood this one, right? How to make the complex structures. You can similarly you can make a star. You can use transform scale property. You can make star. You can do other stuffs in this. You can make a lot of stuff. Okay. Now I think everyone have understood this transform property and the positioning property. If any doubts, please raise up your hands. If any doubts. Bhagyalakshmi. Bhagyalakshmi, you can unmute yourself and you can speak, Mano. ಸರ್ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ವಾ?
ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಬೇರೆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಸ್, ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್. ಇವಾಗ ಆ ಶೇಪ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಬೇರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಗಳೇ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮೇ ಐ ನೋ ಹೂ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಸರ್ ಹೇಮಾ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಹೇಮಾ, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಿಪ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಜಿಫ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಆನಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಿಮೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಆನಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ. ಜಿಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಮೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಆನಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೋಗೇಶ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ? ಇಮೇಜ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅದು ಫುಲ್ಲು ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಅನಿಮೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ನ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಇಮೇಜ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೇಪ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂತಹ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೀಪಲ್, I think everyone have understood how to make this complex shapes from simple designs. Okay, let us move forward. Okay, we'll do something different now. Let me have only this box. We'll start with animation. Okay, sorry. We'll start with animation. First of all, let me have this ID. No, not the ID. I'll design this one. Div element. ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. Okay, I'll remove this. People, now we have a box here. Okay, we have a box here. For this box, I want it to be animated. ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಆನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಆನಿಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಫಾರ್ ಐಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಐಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಆನಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆನಿಮೇಷನ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೇಮ್ ಏನಿಕ್ಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ? ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್? ವಾಟ್ ನೇಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್? Okay, you can unmute yourself and you can speak. Any suggestions? Any name we can keep? Animation ge yavadadru one name ikkona. First, I think there is no speak. Let me itself keep it. I'll keep colors. I'll keep colors. Animation name, no. I'll keep cat. I'll keep cat. Animation name cat. Animation duration. Animation ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇರಬೇಕು? Animation duration. These two things are really very important while making the animation. Animation duration, I want it to be for 4 seconds. 4s means seconds. Okay, animation name I have given, animation duration I have given. Then we have something called as, let us start with animation now.
@ you should put @ then keyframes. Okay, then write the name of animation. Someone wants to speak something? Okay, there's people don't want to speak something. Okay, see, open this curly brackets, then start with animation. Animation always starts with 0%. Okay, 0 to 100%. 1 second ಇಂದ ಹಿಡಿದು 4 second end ಆಗೋವರೆಗೂ animation ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, that is what we'll be doing here. Okay, in 0%, let me put 0% here. 0%, in 0%, okay, 0%, I want the background color, let it be is the same. I want top also, I want everything to be same. Top 0 pixels, no, left I want 0 pixels. I don't want anything to happen there. Okay, this is simple. I don't want anything there. Let us go to 50%. Animation 50% ಇರುವಾಗ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, we'll see ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ 150 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ರನ್ ವಿತ್ JS ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸಿ 100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸಿ ದ ಪೀಪಲ್, ಸಿ ದ ಆನಿಮೇಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ 150 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ 50% ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, I want the background color to be changed. Background color, I will make it as orange. We'll make it orange, right? Orange is always my favorite. Okay, background color should be orange. Then I'll use transform. I want it to be rotated to some instance. Transform, rotate. Transform, rotate. I want it to be rotated to 35 degrees. Okay, we'll see now whether it is running or not. I'll run and I'll see how it works. See, people, isn't it awesome? But it's kind of ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಇದೆ. ಅದು ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ 200 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆನಿಮೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಆನಿಮೇಷನ್, ಸಿ ಇವಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. Whenever if you want to see the smooth animation, right, end it where you started. Like 0 pixels ಆಗಿತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, 100% ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ end it where you started. Okay, do it like this. Rotate, copy the same thing. I don't want any of the background color over there. I want left to be 0 pixels. Let me see. ಇವಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಆನಿಮೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ರೊಟೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೊಟೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Isn't it awesome, people? We did it. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. See, we have a beautiful animation now. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. Don't mind, people. Okay, now let me put my name here. Yes. See, ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. See, we have a beautiful animation here. I think everyone have understood the concept of animation.
ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅಥವಾ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆನಿಮೇಷನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ animation iteration count. animation iteration count ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇಟರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆನಿಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ವಾಹ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದು ಶಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಶಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಲರಸಿನ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಏನು ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್, right? Infinite. Now run the animation. It will be continuously moving on. We'll see it will happen or not. Spelling mistakes. Why it is not taking place? Sorry, infinite I have written. Spelling wrong. Let's see. Now it will be. Now it should work out. NIT, See, sir. now it's yeah, I recognize now. Now it will work out continuously. See? Now I think everyone have understood the animation concept, how to do animations. Okay, please raise up your hands if you have understood the concept. Animation ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು have raised your hands. Great people. Okay, raise down your hands. Great. Now raise up your hands if you have any doubts, any questions in terms of animation. Please raise up your hands. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. Sayyid Ashraf, you have a question. You can unmute yourself and you can speak, Ashraf. If you have a question, you can unmute yourself and you can speak. No, sir, I don't have questions. Okay, Nirmala, you can unmute yourself and you can speak if you have a doubt. Manas, even you can. No, sir, I have. Okay, great. Manas, if you have a question, you can just unmute yourself and you can speak. No, sir, not like this. Okay, By great. mistake. Okay, that's fine. Okay, so let us move forward. So what is your, I told about assessment, right? We have a simple assessment. Okay, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ you will understand. Just you will make the heart here with the simple complex shapes. You will make the heart and you will make it to, you know, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಲೈಕ್, ಅದು ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾರ್ಟ್. ಯುನೋ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡೂ ಇಟ್. ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯು. Okay, I think everyone have understood the assignment. What is the assignment now? Let us move forward. ಇವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋ ತರ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 0 ಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, 0% ಅಲ್ಲಿ. ಇದು 4 ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಈ ಕಾರ್ನರ್, ಮತ್ತೆ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್? I should divide the animation in 4 parts. So 0% I have. Okay, I have 0%, right? I should have 25%. 25% I should have. Then I should have 4%. 0% everything is there itself. Then I should have 50%. Okay, I should have 50%. Then I should have 3 plus 75%. 75% I should have. Then I should have 100%. Okay, now I will design it. In the first 25%. Now let me make it this. Let me make this instead of 5, instead of this one, I'll make 5 seconds. In 25%, I want this to move here for 120 pixels. What will I do is I'll put left. Left is equals to 120 pixels. 150 pixels. I'll give 150 pixels. No, it is less. I'll give 100 and I'll give 200 pixels. 200 pixels. Okay. Similarly, on top ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೆ 0 ನೇ ಇರಬೇಕು. ಟಾಪ್ ಅದಕ್ಕೆ 0 pixels ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಲೇನೇ ಇದೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಟಾಪ್ 0 pixels ಇದೆ. 50% ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 50% ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ 200 pixels ಇರ್ಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ 200 pixels ಇರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ 200 pixels ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಟಾಪ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು 200 pixels. Yeah, we have got this. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ should make left, I should make 0 pixels. Simple. There is no right here because always automatically box left ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. So right element ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ mostly. 0 pixels. Top it should be see, it came. See, we will 200 pixels. Okay, 100% where it should be. Again, I told you where you will start the animation. Again, take it to there itself. I'll do it like left. Again, it should be 0 pixels. But it should be 0 pixels. Top also, it should be 0 pixels. We did it. Every time I can change the background color also. Every time it goes, I can change the background color also. Every time there will be the new color if I'm changing the background color. You can do that. No. Similarly, you can make the heart and you can make it rotate everywhere in your website. As soon as someone comes to your website, you can start. See, people, every time we have a new color in our website, it will be continuously moving. Isn't it awesome? I think everyone have understood the concept of animation. If you have understood, please raise up your hands so that we can see. Okay, I think everyone have understood. Any doubts, any questions so far? If there are any doubts, any questions, please raise up your hands so that I can ask. Please raise up your hands if there is any doubts, any questions. Okay, no doubts, no questions. Okay, great then. So animation ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ. Image concept na ನೋಡೋಣ. ನಾನು day before yesterday I was making a page. I was making a animated page. ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. As soon as I go here, I've got this pop-up. See, people, ಇದು ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, just I want to show that animation I did day before yesterday. So this kind of cool animations you can do in your website. See here, this line animated. Okay, see we have got this one. Okay, now this one. See this monkey also we got. See this guy also seeing here, watching us. See, but the logo is moving around. As soon as if I go back, scroll up, see again everything will go back. See, this is called a scroll effect. See, this guy is moving there. See, he's going. This the key is showing for this one. See, the key have gone mad. As soon as you move around, even this line will be moving, and also the logos is passing. Okay, we are done with the animation. Oh, rabbit cave. Done. So how this positioning and see this on top of this, on top of logo we have everything here. Okay, how to do that? We have something called as Z index. Okay, that will see lively when you are making your website. Okay, it's almost the time. So I think everyone have understood what to do in your assignment, right? You will be making one heart. Okay, let me draw here. Take the pen tool. I'm not that good in drawing. You'll be making one heart. Okay, you'll be making in one heart. Okay, you'll make it to pump a heart na pump ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Okay, that's not at all good. Okay, I think everyone have understood. Any doubts, any questions so far for your this one, for your assignment? If you're doing this, I think yes, most of you have did a great job in your assignment. That was awesome. First class ge ashtondu kalitidira, ella implement madidira, but most of you have missed out in padding part. Padding matte margin part alli most of you have missed out, and few people I saw that they have used positioning property ಅಲ್ಲಿ center ಅಂತ ಬರ್ದವ್ರೆ. Positioning property ಅಲ್ಲಿ center ಬರಲ್ಲ. So keep in mind that those who have used, those who have not used, that's great. Those who have not used it, that's great. If you have used, then please keep in mind. Okay, so this is what your assignment, you will be doing it. Any doubts, any questions so far? If there is no doubt, if you have understood everything about assignment, everything, just raise up your hands so that I can understand. Okay, I can see only one hand raised. Okay, then most of you have raised your hands. That's great. I think animation part everyone have understood. So the next class, this is the last of HTML and CSS. Okay, we'll not be doing it, HTML and CSS. We are at the end of the class, and congratulations for everyone, those who have did the assignment. Everyone's assignment have approved, those who have submitted. Soon your certificates will be assigned to you once you're done with the CSS part, the CSS assignment, and next that one more, which is that if you're making your own website and this one, then the certificates will be assigned to you. Then you're good to go now. Okay, so I think we should wind up the class. It's almost time. I've taken 12:06. Sir, Yes, previous project results, sir. previous project result ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ವಸೀಂ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Any other doubts? Any other questions? I think no doubts, no questions. Okay, I think shall we wind up the class? Please raise up your hands if I have to wind up the class. Okay. 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 Let me wind up the class now. So people, great experience with everyone. Thank you for joining the class. Hope everyone should. I hope that everyone will get the certificates. For sure, everyone will get the certificates at the end of this class. I'll make sure that everyone will have your own website on Google. As soon as you type your name anywhere in the world, it should your name or your website name, it should reflect on the Google. Okay. Thank you for joining the class. Thank you, everyone. Let us say goodbye. Bye. Thank you. Thank you, sir. Bye.